लो आ रख लो जो लोड़ पई लै लांगे। ਆਪਾਂ ਨੂੰ जानकारी देणगे सारे बंदी भी इस संबंधी ध्यान नाल सुनणगे। इस तो पहला डॉक्टर मोदी ਜਿਹੜੇ नशे के खिलाफ अपने विचार रखणगे, सो सारे बंदी ध्यान नाल सुणणगे। डॉक्टर हेलो, अज ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ कि अज वर्ल्ड मैंटल हैल्थ डे है, जिसनूं कहते हैं मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता दिवस। जी WHO की डेफिनेशन आ, जिन्नी फिजिकल हैल्थ इंपोर्टेंट आ उन्नी मानसिकता स्वास्थ्य भी उन्नी इंपोर्टेंट आ जिन्नी फिजिकल हैल्थ इंपोर्टेंट आ। ਜਿਹੜੇ मानसिक स्वास्थ्य ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਾਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਨਸ਼ਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਮੋਬਾਈਲ ਵੱਧ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਟੀ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕੇਂਦਰ ਨੇ, हो सकता आने वाले टाइम में मोबाइल मुक्त केंद्र भी हो सकते हैं। लोग मोबाइल से भी इन्ना डिपेंडेंट हो चुके हैं। सो अज का दिवस आप जो बना रहे हैं इस करके बना रहे हैं क्योंकि जो लोग ने मानसिकता जी स्वास्थ्य ने छुपाते हैं, वो दसते नहीं। मानसिक स्वास्थ्य इस करके जो सेवावां ने इस करके घट ने क्योंकि लोग मूहरे नहीं आते, संगते ने। अपनी जी सोसाइटी यह जी है, लोग संगते बहुत ने। कोई नशा करता या कोई मानसिक स्वास्थ्य तो पीड़ित आ, मानसिक बीमारी तो पीड़ित आ, वो अगे नहीं आते। लोग घरे बैठे रहते हैं, बाबिया फकीर को इलाज कराते हैं। सो जो अज का दिवस इस करके मनाया जाता क्योंकि जागरूकता इस करके बनाई जाए। जो मैं यही कहांगा कि मानसिक रोग को छुपाना नहीं चाहिए, अगे आके बढ़ के दसना चाहिए ताकि इसका इलाज करवा सकें। ठीक है जी, धन्यवाद। गर्मी के माहौल के भी सारे जने तुम बैठे हो और अज वर्ल्ड मैंटल हैल्थ डे के ओकेजन के उपर डी एडिक्शन का ये जागरूकता दिवस मनाया जा रहा है। डी एडिक्शन का मतलब की है? डी एडिक्शन, एडिक्शन का मतलब की होंगे कि आप कोई भी नशा जो करते हैं कहते एडिक्शन। नशा चाहे चाह का भी है, चाह भी एक एडिक्शन है। किसी को सिगरेट की एडिक्शन है, किसी को शराब की एडिक्शन है, किसी को अफीम की एडिक्शन है, किसी को भुक्की की एडिक्शन है। तो डी एडिक्शन का मतलब की है? ये सारे छड्ड के अपनी नवी जिंदगी नशे तो मुक्त जिंदगी जिउना। क्यों नशे तो मुक्त जिंदगी आप किवें जी सकते? जे आपां नूं कोई हायर टेस्ट मिलेगा, वो हायर टेस्ट की हो सकता है? आप अपनी सुरती भगवान के नाल लगा सकते हैं, योगा डे मना सकते हैं, योगा कर सकते हैं, चंगे लोगों नाल विचार वटारदा कर सकते हैं, गुरबाणी का पाठ कर सकते हैं। अपने को बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ ने, उन्होंने पढ़ के आप अपना जिंदगी भगवान के नाल जोड़ के डी एडिक्शन कर सकते हैं। जेडे आप नशे की गोली पिछे भजते रहने भी डॉक्टर साहब मैनू नींद नहीं आती, नींद की गोली चाहिए है, कदे कोई गोली चाहिए है। जी नशे वाली गोलियां भी हैं, ये सारे अपने लीवर किडनी खराब कर रही हैं। तुसीं देखा होगा जेल दे विच ज़्यादातर पेशेंट काहदे आंदे ने? पेन एबडोमन होंदी है कि साडे ढिड दे विच दर्द हुंदा है। ढिड दे विच दर्द का कारण की है? दर्द का कारण है क्योंकि किडनियां खराब होंदियां ने नशे दी गोलियां खाण करके। अफीम की है? अफीम की जिन्नी आप मात्रा ज़्यादा खाई जावांगे फिर कब्ज पैदा होंदी है। तो पेट के रोग है जिहड़े नशे दे नाल ज़्यादा वधदे है। तो इहनूं किवें घटाया जा सकदा? सरकार वालों ओट क्लीनिक शुरू किए गए हैं,
ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅਫੀਮ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਭੁੱਕੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਬਾਹਰ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਓਟ ਦੀ ਗੋਲੀ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਓਟ ਦੀ ਗੋਲੀ ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਓਟ ਦੀ ਗੋਲੀ ਤਾਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੀ ਡੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਾ ਪਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਥ ਇੱਕਦਮ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਕੀ ਵਗੈਰਾ ਅਫੀਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ। ਬਟ ਉਹ ਗੋਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਗੋਲੀ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਵੀ ਘਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਹੈ ਇਹ, ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੁਧਰ ਕੇ ਵਾਪਿਸ ਆਪਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵਾਂਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸਰ ਬਰਖਲਾਫ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚਲੋ ਗੋਲੀ ਲਗਾ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਬਟ ਜੋ ਇਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਖੁਦ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਬਰਖਿਲਾਫ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ, ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲਗਾਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਲੇਟਰ ਔਨ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਹੈਲਥ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਜਿਹੜਾ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਗੁੱਡ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਧਰ ਰਹੀ ਹੈ ਗੋਲੀ ਛੱਡ ਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਵਾਪਿਸ ਆਪਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ। ਕਈ ਘਰ ਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਣ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੁਧਰ ਤਾਂ ਜਾਊਗਾ। ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰੋ। ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਥੇਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਯਾਰ, ਫਰੂਟ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਹੈ, ਦਹੀਂ ਹੈ, ਲੱਸੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ, ਦੁੱਧ, ਮੱਖਣ, ਘਿਓ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਾਂ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਗਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਚਿੱਟਾ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ, ਮੱਖਣ, ਘਿਓ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਚਿੱਟੇ ਪਿੱਛੇ। ਚਿੱਟਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਹੈ, ਚਿੱਟਾ ਹੀ ਮੱਖਣ ਹੈ। ਚਿੱਟਾ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੁਆਇਸ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਕੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਨਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਲਡਰ ਆ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 35% ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੈਠ ਜੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲਊਂਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋਊਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਜੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ, ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣਾ। ਛੱਡਿਆ ਫਿਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਦੇ ਆ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ 5 ਬੰਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਸ਼ਾ ਗੋਲੀ ਖਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਦੀ ਹੋਰ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਲਟੇ ਪੁਲਟੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੱਤ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ, ਚਿਕਾਰੀ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 100 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਛੁੱਟਦੀਆਂ, 100 ਬਿਮਾਰੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਛੱਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਡ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਤਾਂ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਵੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਸ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਉਹਦੇ ਇੱਥੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਜਾਓ, ਨਾ ਕਿ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਐਡਿਕਟ ਬੰਦੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਰੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਬੰਦੇ ਕਰ ਪਾਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਅਵੇਲੇਬਲ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਗੋਲੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋਈਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੋਲੀ ਖਾਂਦਾ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਗੋਲੀ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖ ਬੜਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਉਂਦਾ।
मेरी गल समझ गए कि नहीं समझ गए? किसी ने यह नहीं कहना कि यार तू ना खा, तू छड़ दे, कोई नहीं बंदा कहता तू छड़ दे। इस करके हर बंदे पे नशे को अवॉइड करना चाहिए। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ਇਹ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਚਾਹ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤੋੜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ 1 ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਦੀ 1 ਲੱਗੀ ਹੈ 1 ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੈ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਉਹ ਮਾੜਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੀਗਲ ਏਡ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਲੇ ਆਫ ਵਾਰਨਿੰਗ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ। 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ CRPC ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 265A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 265L ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ FIR ਹੋਈ ਹੈ, ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਫਾਈਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੌਰਾਨ ਸੋਚ ਕੇ ਬੇਟਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋਚਿਆ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਬੜਾ ਹੈ, ਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਲਓ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਲਓ। ਕੁਝ ਸੁੱਖ ਲਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਲਈ ਜਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਲਓ। ਐਸਾ ਕਰਦੇ ਕਈ ਲੋਕ। ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕਰੀਏ? ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਐਡਾ ਸੌਖਾ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਮਨ ਲਗਾਈਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਕਈ ਨਾਟਕ ਦੇਖੀਆਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਲੋਕ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉੱਧਰ ਭਾਲੀ ਜਾਏ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਬੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕੱਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਛੱਡੋਗੇ, ਫਿਰ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਫਿਰ ਛੱਡੋਗੇ, ਫਿਰ ਕਰ ਲੋਗੇ। ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗੋ। ਇੱਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਜਾਂ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਪਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਚੱਲਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਿਲ ਪਾਵਰ, ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਓਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਹੈ ਦਿਮਾਗ 'ਚ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈਗਾ? ਜੋ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕਿਤਾਬੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੈਗਾ ਕੁਦਰਤ। ਤੇ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜੰਮੇ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਜੰਮ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਜੰਮ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ 2 ਹੱਥ, 2 ਪੈਰ, 2 ਅੱਖਾਂ, ਪੂਰਾ ਕਾਬਲ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਏ, ਕਈ ਲੋਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮੀਰ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ?
ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੌੜ 'ਚ ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਥੋੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਈ, ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਕੰਮ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਚਲੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਚੋਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸ਼ਾਰਟਕਟ, ਫਟਾਫਟ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਦੂਜਾ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਇਆ ਉਹਦਾ ਬੋਲੋ, ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇਸ ਦਿਵਸ 'ਚ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਾਲੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ, ਜਿਹਦਾ ਸਰੀਰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰਕ ਹੈਗੀ ਸ਼ਮਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੰਪੀਟ ਕਰੀਏ। ਦੇਖੋ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੰਪੀਟ ਕਰੀਏ। ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੋ ਰਹੀ ਖਰਾਬ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਨਸ਼ਾ ਗੋਲੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, 24 ਘੰਟੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, 48 ਘੰਟੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਧੋਖਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਖ ਸਕਾਂ। ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਦਿਵਸ ਤੇ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਓ ਤੇ ਨਸ਼ੇ